कर्णे ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन ममुक्तिं विधेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ स्वस्ति. So in the prayer of our Kendra, which we are making every time, every day, every occasion that we meet for the sessions, we understand important point. Upanishatsu dharmaha ye santi. So now this will give us an idea that where are the dharmas located. Then our Rishis have given you the clue or answer that Upanishatsu dharmaha. All dharmas have been stationed in Upanishads. And that is almost the ending, the Vedanta section, Vedanta section, because Vedanta consists of the Brahma Sutras, Upanishads, and Bhagavad Gita. This is the Prasthanatraya of the Vedanta. So, and on the other hand, we also understand the dharmas are Upanishads. They are secrets, in a sense that you must go near the Guru, who will whisper the secret into your ears. And therefore, a Guru is needed for us to be able to get acquainted and understand the dharmas. Because the moment anybody is born, whether in this loka or elsewhere, everybody is having the tag dharma. That's why in Mahabharata, Vishnu Sahasranama, Dasharatha, Dharmaraja, introducing him, says, Srutva dharmana seshena, bhavanani cha sarvashaha, yudhishthiraha shantaravam punareva abhyabhashata. So you look at the word as the Bhishma Shabda is not there, Shantanava. That is the Bhishma Devavrata, he is the son of Shantanu Maharaja Chakravarti. So he asked Shantanu Maharaja Chakravarti means he is totally a mundane king who is having complete scholarship about so many dharmas. Raja Dharma, Stri Dharma, Purusha Dharma, Arogya Dharma, etc. So all these dharmas are pavanani. They are trying to make us purified. So unless you are aware of dharma, unless you have acharana of dharma, it is hard for us to make ourselves, our birth in elevated platform or something happier. So Upanishatsu dharma santi te mayi santu. So whatever dharma, ultimately what dharma we want, that's exactly what Dharmaraja wants to target.
when he put a question to Shantanava saying that, Kim ekam dhaivatam loke kim vapyekam parayanam stuvantakam kamarchanta prapnuyu manava suham. Subha is the moksha. So ultimately, ultimate subha for all people who have the birth is called moksha, attainment of liberation, and liberation means not coming back. So in that sequence, we have also got the Svetasvataropanishad, and that has been pronunciated or enunciated or proclaimed by Svetasvatara Maharshi, and he himself tells that because of the anugraha of Paramatma and anugraha of the Gurus, he was able to give out some steps that we are able to become amrutaha. We are able to go on the sanmarga, we become amrutas, and ultimately get into the portals of moksha. We know moksha portals are 4 in divisions. Sarupya means one is Sarupya, Sayujya, Samana, and Sarupya, Sayujya, Samana, and Salokata. So all these 4 things are there, but therein we have got to improve ourselves. Therefore, we always see that we have goals set for our life, and the ultimate goal is to attain Subham, the moksha. For that, the Svetasvataropanishad is one tool where he is pointing out who is Paramatma and who is the Parabrahma, and how attractive is he, why should we at all try to reach him up, and in spite of so many busy engagements that we have got all through our life, right from cradle to grave, nobody is free. Everybody is engrossed with one or the other mundane activity, and therefore, anything you ask, no time. I have some other things to do. Even if you make a phone call, just for some imparting something, they say they give their program, not at all honoring your instruction or your advice or your want. So this is how the loka goes. But our Svetasvataropanishad Kara, Svetasvataropanishad is telling, no, Baba, that is not the important thing. What is most important is that you have got to take some time away from all these mundane activity. And for that, we should be convinced, and therefore, we are in the 5th chapter of the Svetasvataropanishad, where we are also given some information regarding the Paramatma. Say, for example, in the 2nd sloka, our 2nd mantra of the 5th chapter, that is 1220, the book we are following, I don't know. In that, we have got a beautiful annunciation given by the Rishi that yo yonim aditishthati ekaha vishwanirupani yonim sarvaha rishim prasutam kapilam yastamagre gnanair vibhatti jayamane cha pasyetu. It's a beautiful. See, the Paramatma is aware that people are born here with top importance and busy programs. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಬ್ಯುಸಿ ಅಲ್ಲ. You are never having private time. You're always having the office time, public time, or market time, or like that. But private time, Vivek, that private time is that. See, when I spoke to one vice chancellor at 9:30, and of course I knew him very well, he said, sir, it is 9:30, it is my family time. So I don't take any calls from anybody at 9:30 in the night. But that is good. Family time, because whole day toiling with so many other activities. And ultimately, when once you are at home, you just spare some time, family time. But like that, I would say we should have some spiritual time. The spiritual time is important. So, our spiritual time ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now look here. So, ಈ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿ ಗುರುಪಂ,
He is Paramatma, Narayana or Ishvara. That's why Maharshi Kapilacharyo, Nam Vishnu Sahasranamdalli barutte, Maharshi Kapilacharyo. And so Kapilacharya Maharshi is a Gnani. As Kapilacharya, what he would be doing, he is the Adhisthata, he is the president or is supervisor of all the kinds of originations or genesis that all beings are coming up. Jantu, all are Jantus, a common parlance, but among Jantus also there is discrimination. Discrimination is called, where from the discrimination comes, we have got a yoni or source. Therefore, ಯೋನಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ this ರೂಪ cannot take place. You know, even Vishnu, when he wanted to take the Mohini Rupa, he has taken the consent of Ammavaru. He has taken the consent of creator Brahmadeva. Because one department ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಮಹಾ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಈ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಶಿವನನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು she made Shiva to get attracted immensely towards that Mohini Rupa of Vishnu. Like that. So, Rishim Prasutam Kapilam Yastamagre Gnanair Vibharti Jayamane Chapishyatu. So, with every kind of knowledge, the Paramatma nourishes everybody that is born. The ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಜೀವಿ ಯಾವ ಜಂತು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವನ್ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಯಾರನ್ನೊಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು, ಓಪನ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ we have got the information that there is that Paramatma taken the consent of Durga Parameswari and then do it. Now Subramaniam I'm seeing first time. So I'm told that Vasan has put you onto the track. Very good. You must thank 100 times Vasan. Anyway, so you observe that Sarvasya Jantoha Buddhi Asti anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಏನಂತಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಜಂತು ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಜನ್ಮ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಬುದ್ಧಿ, ಅಂಡ್ ಆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮಹರ್ಷಿ ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯ ಅಂಡ್ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ the sloka number 3, I have done it, but still I am trying to recapitulate for the sake of continuation to you, that Eka Shabda is being used. And also Eka is concerned with the Eka. That is, everybody thinks of same God. The God is common to all people. For example, Subramanya ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಮ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಸನ ಹೇಳ್ತಾ ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಓಂ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪವಸ್ರಮಸ್ತಮಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ JP ನಗರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ, ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Which means that ekah ganadhipah aneko ganadhipah bhavati. So there won't be any kind of time lag or waiting for the immediate instantaneous presence of Paramatma. Enappa Ganapati Aradhana aitu, now you will go to others. So that's exactly what we find in the third mantra. Ekaikam jalam bahudha vikurvan asmin kshetre samharatyesha devaha ಭೂಯಃ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪತಯಸ್ಥ ಈಶಃ ಸರ್ವಾಧಿಪತ್ಯಂ ಕುರುತೆ ಮಹಾತ್ಮ. ಈ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ
he holds a office. He becomes the director of the office. But he employs also so many officers and assigns portfolios to all of them. And he will be supervising the work done by all others. Something like to here, in our Adhyayana Kendra, I am sitting in America. But you are all there to take care of so many jobs. See that our Nada Veda Adhyayana Kendra's annual day is being conducted happily. You're all present because there is a virtual facility is there, so that we need not gather at one place. Rather, you are sitting in your own house before the computer on the Zoom, and you are making your presentation or getting advantage of all that. That's why that's exactly what you call as the word jalam. Jala andre net. Adankosa network antare. Net ilri network and all that. So jalam bahuda vikurvan. So ನೀವು ಜಾಲಗಳನ್ನು different size magnitude ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. If you want to catch a fish in small pond, the jala is different. If you want to catch fish in a big river, jala size is different. If you want to catch fish in the ocean, the jala is different. You have seen it, you know it. Allah Onkarapanavare. So ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೇಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಫಿಶ್ ಕಟ್ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಜಾಲಂ ಬಹುಧಾ ವಿಕುರ್ವನ್. He will make that net widely prepared and magnitude and spread all over. And ye devaha kshetre samharati cha. So he will also catch them and comb them together or place them at one place in a dabba. So fishing ಹೋಗಿರುವ ಫಿಶರ್ಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಫಿಶ್ ಆ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು they come back to the shore and there they shovel and all those things. ಅದರಿಂದ ಭೂಯಃ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there will be some companions to them and ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಹೆವಿ ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. You must have seen some photographs that they will take hold of the assistance of some other people, pull that very giant fish and into the boat. Hange ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, who is the Mahatma, ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಈಶಃ ಸರ್ವಾಧಿಪತ್ಯಂ ಕುರುತೆ. ಅವಾಗೇನು ಪ್ರತಯಃ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ, he will relegate responsibility of looking after all that by himself. I hope you understand. That means that ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪಾಟಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಿಡ ಹಾಕಿರೋನು ನೀರು ಹಾಕಿದೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ಸೀಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಪೋರ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಚ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಕೆಟಿಂದ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀಯೇನು? ನೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ದಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ದ ಪರಮಾತ್ಮ. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯು ಸಸ್ಟೈನ್. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ಡ್ರಾ ದಟ್ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಹಾತ್ಮ. ಸೊ ಮಹಾತ್ಮ ಸರ್ವಾಧಿಪತ್ಯಂ ಕುರಿತೆ. I hope if you have got doubts in between, you are welcome to put me question. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೇನೋ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can always tell me, and anybody. So Manju ಅವರೇ, you also are there. I don't know, because I see your only names. That's why I address you. Now in the next sloka, mantra, you see that sarvadishaha urdhvamadhascha tiryak prakasayan bhrajate yadvanadvan evam sadevaha bhagavan varenyaha yonihi swabhavan adhitishtati ekaha. This exactly is the interpretation of the Gayatri mantra. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ
ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾಸ್ವರ ಮಹರ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಎಫಲ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, though he is in a very, very high altitude and place, he is called as Divaspatihi Suryaha. Surya is the overlord of the entire cosmos. Grahadhipatihi, Nakshastranam Adhipatihi, and ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವನು ಮಹಾನ್ ಭಾವ. ಸೊ ಆ ಅಧಿಪತಿ ಮಹಾರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. All people are subservient. That's why during the daytime you will not see any star at all in the sky. All stars have got time. All the nakshatra kanti becomes jujubi before the surya kanti. Yakendre, that's all a matter of gaurava shown to their chakravarti, shown to their, because our entire kanti of the stars is derived from Surya Bhagavan. Therefore, evam sadevaha Bhagavan varenya. See, ಭಗವಂತನಾಗಿರುವ ಈಶ್ವರನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವರೇಣ್ಯ. ವರೇಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಓಂಕಾರಪ್ಪ? ಶ್ರೇಷ್ಠ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ. ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ವರೇಣ್ಯಂ ಅಂತಾರೆ. ವರಣೀಯಂ ವಸ್ತು, ವರಣೀಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ ಅಂತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪಾಯ ವರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಪುರೋಹಿತರು. ಸೊ ವರ ಅಂದ್ರೇನು? ವೃ ಅಂದ್ರೆ ಚೂಸ್. Of all the men are interviews, the lady has chosen you to be her husband. And that is the particular time ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವರನ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ. And otherwise ವಧು ಅಂತಾರೆ. ವಧು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವರ ಅಂಡ್ ವಧು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ವರೇಣ್ಯ. ಸೊ there are so many gods are there. Among all gods, we always put our petitions to the supervisor, the implant. That's why yonis swabhavan adhitisthati. So varenyanagilva a paramatma bhagavan, the repository of all goodness and greatness, he has the nature of a cause and adhitisthati, presides over. So we are now slowly introduced the size, power, influence, nature, radiance, and helping nature of Paramatma, and who has not got any kind of partiality. ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇವು ನನ್ನವರು, ಅವನು ಬೇರೆಯವರು ಅಂತ. ಪಾಂಡವಾಹ ಮಾಮಕಾಶ್ಚೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. 8:30ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಆಲ್ ಜಾಯಿನ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ again it has not been put into your repeated, but Bhagavad Gita class at 8:30 you can join. So alli mamaka pandavaschaiva andre there comes the whole problem. Nannavaru nimmavaru. ಆದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ ದೇವ್ರಿಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ 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 ಗುರುಗಳೇ. ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಎಲ್ಲಾರು ಓಂಕಾರಪ್ಪನಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಆ ದೇವರು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸಮಾನ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೂಕ್ತ 10th ಮಂಡಲ 190 ಸೂಕ್ತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸಂಬದಧ್ವಂ ವಾಸನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪೂರ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಿ. ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸಮ್ಮನಾಂಸಿ. ಪೂರ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ. ಸಂಭೋ ಮನಾಂಸಿ ಜಾನತಾಂ ಸಮಾನಮಸ್ತು ಆಕೂತಿ. ಸೊ ಈ 4 ಮಂತ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ 4 ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ, ಗೋ ಟುಗೆದರ್, ಸಂವದಧ್ವಂ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೈಲಾಗ್. ಸಮ್ಮನಾಂಸಿ, ಸಂಭೋ ಮನಾಂಸಿ ಜಾನತಾಂ, ಒಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಥವಾದ್ರೇನೆ ಶಾಂತಿ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಂಡಾಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಿಫೋರ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಲಿಯಿಂಗ್, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಜಾತಕ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ಟ್ಯಾಲಿ ಆದ್ರೆ, ಆ ಜಾತಕ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಾಡೀಕೂಟ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 8 ಗುಣಗಳದ್ದು. ಸೊ ನಾಡೀಕೂಟ ಎಸ್, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 32 or 36 ಗುಣಾಸ್ 18 ಗುಣಾಸ್ ಆದರೂ ಬರಬೇಕು ಆ ಜಾತಕವನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 18 ಗುಣಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 36 ಇಲ್ಲದೆ ಜಾತಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಜಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಗಳ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಇವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮೈತ್ರಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ವರಣೀಯಂ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಟ್ವೈನ್ಡ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಏಕಃ ಅಧಿತಿಷ್ಠತಿ ಸ್ವಭಾವಂ, ಈ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಭಿನ್ನವಾದರೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಪೆಂಡಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ವಧೂವರ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೇದಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಓಂಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವುಮನ್ ಲಿಸನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ವುಮನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಅದರ್ಸ್ ಲಿಸನ್. ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 2 years. ಸೊ ಆ 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಚಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸಖ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಈರ್ಷ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಓ ಗಾಡ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ they have to live for whole life under 4 walls and 1 shade. 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಏಕಃ ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಶ್ವೇತಾಸ್ವತಾರೋಪನಿಷತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮುಂಡೇನ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗಃ ದೇವಸ್ಯ ಸವಿತುಃ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ bank upon this 4th mantra of the Svetasvataropanishad or the 5th chapter. Now I am going to this 5th mantra. Yacha swabhavam pachati. Heli babu 5th mantra nodi Onka Vasan avare heli. Yacha swabhavam pachati vishvayonihi. ಯಚ್ಚ ಸ್ವಭಾವಂ ಪಚತಿ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ. ಓದ್ಬಿಡಿ. ಯಚ್ಚ ಸ್ವಭಾವಂ ಪಚತಿ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ. ಪಾಚ್ಯಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್ ಪರಿಣಾಮಯೇದ್ಯಃ. ಸರ್ವಮೇತದ್ವಿಶ್ವಮಧಿತಿಷ್ಠತ್ಯೇಕೋ ಗುಣಾಂಸ ಸರ್ವಾನ್ ವಿನಿಯೋಜಯೇದ್ಯಃ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಗುಣಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ವಿನಿಯೋಜಯೇತ್ ಯಃ ಸಹ ವಿಶ್ವಂ ಅಧಿತಿಷ್ಠತಿ ಏಕಃ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಚ್ಚ ಸ್ವಭಾವಂ ಪಚತಿ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ಯಃ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ, ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗಾಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಲೋಕಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಾನಾಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ,
ದೇವಗಣ, ಮನುಷ್ಯಗಣ, ದೇವಗಣ, ಯಕ್ಷಗಣ, ಋಷಿಗಣ, ಕಿನ್ನರ ಮನುಷ್ಯಗಣ, ಗಣ, ಕಿಂಪುರುಷಗಣ, ಮಾನವಗಣ, ಪಶುಗಣ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಣಗಳನ್ನು ಅಧಿಷ್ಠಾತನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಗಣಪತಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಿಶ್ವಯೋನಿಹಿ. He has got his connections with each and every born people in the world. ಏಕೋ ದೇವಃ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಅಂತ. ಸೊ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಮಾಡಿಸೋದು, ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯವ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಯ ವಿವರ್ಧಿನಿ. ಸೊ ಪುಣ್ಯ ವಿವರ್ಧಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ವಿವರ್ಧಿನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಧರ್ಮ ವಿವರ್ಧಿನಿ. ಅಪುಣ್ಯ ವಿವರ್ಧಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಧರ್ಮ ವರ್ಧಿನಿ. ನಮ್ಮ ವಾಸನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ವಿಜಯ ಅಂತ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಅವ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಏನಂದ್ರೆ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ವಿಜಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಭರ್ತೃಹರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣುರ್ಯೇನ ದಶಾವತಾರಗಹನೆ. ವಾಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ವಿಷ್ಣುರ್ಯೇನ ದಶಾವತಾರಗಹನೆ ಕ್ಷಿಪ್ತೋ ಮಹಾಸಂಕಟೇ. ವಿಷ್ಣು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂಕಟ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯನಾಶನ ಅವನೇ ಗುರುವೆ. ಭಯನಾಶನ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂಕಟೇನ್ ಕ್ಷಿಪ್ತ. ಸಂಕಟ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ದಶಾವತಾರ ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ he has got to be active continuously. ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. they spend 3 hours in the morning, 3 hours in the night, in the evening to give food for all people in the house. ಈಗ ನೋಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಗು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಊಟ, ಇವ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಹುಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ. ಬಟ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ದ ಮದರ್, the head of the Grahalakshmi, she has such a patience to spend 3 hours in the kitchen morning, 3 hours in the evening to give food for all members in the family. ತುಂಬಾ 10 ಜನ 15 ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ. ವಿಶ್ವಯೋನಿಹಿ ಪಚ್ಚತಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಪಚ್ಚತಿ. ಅಂಡ್ ಪಾಚ್ಯಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್ ಪರಿಣಮಯೇದ್ಯಃ. ದೊಡ್ಡವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರೋವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ 20 ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. 58 to 60 ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಟೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆ ಕೆಲಸನೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಲಯ. ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋದು ಅವರೇ, ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ಅವರೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅವರೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀ. ಪರಿಣಾಮ ಏತು. ಪರಿಣಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾದವೇದದಲ್ಲಿ. 70 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಪ್ ಟು 70 and odd ಒಂಥರಹ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಿಣಾಮ ಏದ್ಯ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಮೇತದು ವಿಶ್ವಂ ಅಧಿತಿಷ್ಠತಿ ಏಕಃ. ಸೊ ಟು ಗಿವ್ ಬರ್ತ್, to give them job and activity and sustenance, and to make them also get out from the world, all these ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. there is only single handed ಪರಮಾತ್ಮ who is doing all these 3 activities. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಮ್ಮವಾರಿದ್ದಾಳೆ. ಕರ್ಮ ಫಲೇಷು ದುಷ್ಟಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುತರಸಿತರಸೇ ನಮಃ. ಹೌದಾ ವಾಸನ್? ಸೊ ಕರ್ಮ ಫಲೇಷು ದುಷ್ಟಾಂ, ಶಿ is acceptable to all the karmas that all people are doing.
but she is ready to grant the corresponding rewards and awards for the kind of jobs that people are all doing. Therefore, ಯಾವ problem ಅಂದ್ರು ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ, ದುರ್ಗಾ ಜಪ, ದುರ್ಗಾ ಪಾರಾಯಣ, ದುರ್ಗಾ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೆಡ್. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ವಾ, ಶುಕ್ರವಾರ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ತಾಯಿ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೆಡ್. ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್. ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ he is doing etat sarvam atitishthati. He is highly responsible fellow. He will be tracing any and everything constantly everywhere. And gunamsya sarvan viniyojayedyaha. So ella gunagalannu viniyojayet andre distribution. So there are so many qualities are there in so many people. And everybody's quality is being transformed or operative by all people. Therefore, this particular Paramatma is the presiding officer over the whole universe. Tumba chanagide. And now we come to the sixth mantra. Yes, Omkarapanavare, ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ತದ್ವೇದ ಗುಹ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಸುಗೂಢಂ. ತದ್ವೇದ ಗುಹ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಂ ಗೂಢಂ. ತದ್ವೇದ ಗುಹ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಗೂಢಂ. ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದತೆ ತದ್ವೇದತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋನಿಂ. ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋನಿಂ. ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋನಿಂ. ಯೇ ಪೂರ್ವೇ ದೇವಾ ಋಷಯಶ್ಚ ತದ್ವಿದುಃ. ಯೇ ಪೂರ್ವ ದೇವಾ ಋತಯಶ್ಚ ತದ್ವಿದೋ. ಯೇ ಪೂರ್ವ ದೇವಾ ರುಚಯಶ್ಚ ತದ್ವಿದೋ. ತೇ ತನ್ಮಯಾ ಅಮೃತಾ ವೈ ಬಭೂವುಃ. ತೇ ತನ್ಮಯಾ ಅಮೃತಾ ವೈ ಬಭೂಃ. ತೇ ತನ್ಮಯಾ ಅಮೃತಾ ವೈ ಬಭೂಃ. This is another beautiful mantra where you are surely given the result what would happen when you happen. It's a chemistry. In chemistry, you always look at the result. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹಾಲು. ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆ, ಹಾಲು ಇದೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಹಂಸ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಪರೇಟ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀರ ಕ್ಷೀರ ವಿಭಾಗೇತು ಹಂಸೋ ಹಂಸ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಹಂಸ ಶುಕ್ಲ ಬಕ ಶುಕ್ಲ ಕೋಭೇದೋ ಹಂಸ ಬಕಯೋ ಬಕಹಂಸಯೋ. ನೀರ ಕ್ಷೀರ ವಿಭಾಗೇತು ಹಂಸೋ ಹಂಸ ಬಕೋ ಬಕಃ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೊಂಗೆನು ಬೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಂಸ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆರಿ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಂಸ ಅಂಡ್ ಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀರ ಕ್ಷೀರ ವಿಭಾಗೇತು. When the question of separating the water away from the milk, then the konge cannot do that. Hamso hamsaha, konge kongaha, ಅಥವಾ ದಿ ಬಕೋ ಬಕಃ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವನು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ persons like Purva Devaha, the gods earlier, Purve Rishayaha, the rishis earlier, they knew about Brahma, who is a Brahma Yoni, and who is very well explained in all Upanishads. And his nature, personality is clouded in between the Upanishads. That's why whoever makes a study of the Upanishads, he will be aware of the secret knowledge. We have open knowledge, public knowledge, and secret knowledge, and private parts of our body and public parts of the body. Nama bodyalli kuda nimma mukha public, and nimma kaalu public, nimma feet public, etc. But there are some parts in our body which are private and secret. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ what you have to reserve the private parts only for your private personal persons.
One example I'll tell you. In Vasan, see, ಕೂದಲು ಇದೆಯಲ್ಲ, the hair of everybody is very precious. And ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ ಅಧಿಕಾರ 3 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. That's what our ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ says. Parents 1, spouse another, and the barber 3rd. So ಮಂಗಲಿ ಹಜಾಮ. So 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. And they have got adhikara, and we can allow them to touch our hair. But if anybody other than him or her were to touch our hair, it's a great serious sin and terrible irritation. Example helbekandre Onkarapanavare, you know that Aswathama became very angry upon Drishtadyumna because Drishtadyumna held Dronacharya by hair and cut off the neck head of that Dronacharya with his sword. So ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಹಾಕೋಪ ಬಂದು he did wonderfully bad things. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ in ವಿಷ್ಣುವಿನ ವೇಣಿ ಸಂಹಾರ. ಅಂದ್ರೆ no, this is what the secrets. So one should, that's exactly, our hair is a very private part. You cannot allow all people to grab your hair unless circumstances. So like that, these are all the gudham. Andre hair is the Paramatma. No, that is the most vikruti. Namma shariradalli prakruti vikruti eradu ide. But human beings have got less vikruti, while the animals have got more vikruti. For example, ugurgalu is a vikruti. Hair is a vikruti. And so, but in animals, you can imagine there will be more vikruti than prakruti. So like that, we have, and the vikruti prakruti ratio will decide the intelligence. So ನಿಮ್ಮ intelligence gaze ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಶೋ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅದರಿಂದ ತನ್ಮಯ ಅಮೃತ ಭವು. So those people who have understood the Paramatma, the nature of Paramatma, the influence of Paramatma, ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And not only amrutas they became, but also they became one with the Paramatma. See, so that's why what is the goal of us andreno? Tanmayaha amrutaha. We have got to become completely identified with Paramatma. Second, you have to become immortal like Bhishma and Krishna and Rama and Anjaneya. You know, Rama and Anjaneya became Tanmayas because Rama gave a hug for Anjaneya for all the excellent service that Anjaneya did for Rama. But Sita cannot do that. So what she did, she just gave a beautiful pearl necklace to the Anjaneya as a matter of great. Necklace is Alankara. So Kotiga Alankara ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೋತಿಗೇನೋ ಅಲಂಕಾರ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೋ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೋತಿ ತರಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಇಟ್ಕೊ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಕೋತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಕೋತಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೋತಿಯನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕೋತಿ ತರಹ ಆಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಕೋತಿ ಮನುಷ್ಯನ ತರಹ ಆಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋತಿ ಅಂಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ that only from that ape we have come up like that. So ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ತನ್ಮಯಾಹ ಅಮೃತಾಹ. ಸೊ ಋಷಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ಸಾಧಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪವಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಸನಾರು ನಾವು ಪಿತೃಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಪಿತೃಣಾಂ ಶಾಶ್ವತ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾವಾಪ್ತಿರಸ್ತು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನವ, ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕ, ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ, ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃಲೋಕ ಅಂಡ್ ದೇವಲೋಕ. ಹೌದಾ ಮಂಜುನವರೇ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು? ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಸಲ ಪರೋಹಿತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ.
ಸೊ ಅದೇನು the word is attention please, attention please, attention please ಅಂತ ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾವಧಾನ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸಾವಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರೋಹಿತರು 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವಧಾನ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾವಧಾನ ಅಂತ 3 ಸಾರಿ ಹೇಳಿ. ಈ 3 ಸಾವಧಾನಗಳಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಾವಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಗಿವ್ ಅನದರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹುಡುಗ ಸೈಡ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಬ್ರು ಜೀವಿತ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ಸೇಮ್ ರೂಮ್ 4 ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ, 4 ವಾಲ್ಸ್ 1 ಕೆನಪಿ ಅಂತ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಣೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಮುಹೂರ್ತ ಟೈಮ್. ಇವಾಗ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕೂತಿರೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತದ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್, ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮುಂಚೆನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಹೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಟ್ರೆಂಡ್. ಬಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ ಅನ್ನೋದು ಟಾಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆವಾಗಲೇ ಸಾವಧಾನ 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 ಅಂತ 3 ಸಲ ಕಾಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೇನು ತನ್ಮಯಾಹ ಬಭೂವು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ತನ್ಮಯ, ಅಮೃತ ಭವೇಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಲೋಕದಾಗ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋವಿನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಪೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯು ಆನ್ ದಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಗತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಒಂದ್ಸಲ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬರಬಾರ್ದು ಹಿಂದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಶ್ವತ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ವಾಪ್ತಿರಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್, ದೋಸ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೇ ಮೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಜನ್ಮ. ಹೊಸ ಹಲ್ಲು, ಹೊಸ ಕಣ್ಣು, ಹೊಸ ತಲೆ, ಹೊಸ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟೀತ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ತಾಯಿ ಒಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀತ್ ಬರೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ what body we are given, with that only we should be going on all life. And now next mantra 7 ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ 7ನೇದು ಓದಿ. ಗುಣಾನ್ವಯೋ ಯಃ ಫಲಕರ್ಮ ಕರ್ತ, ಗುಣಾನ್ವಯೋ ಯಃ ಫಲಕರ್ಮ ಕರ್ತ, ಗುಣಾನ್ವಯೋ ಯಃ ಫಲಕರ್ಮ ಕರ್ತ, ಕೃತಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ಸಚೋಪಭೋಕ್ತ, ಕೃತಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ಸ ಚೋಪಭೋಕ್ತ, ಕೃತಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ಸ ಚೋಪಭೋಕ್ತ, ಸವಿಶ್ವರೂಪಃ ತ್ರಿಗುಣಃ ತ್ರಿವರ್ತ್ಮಾ, ಸವಿಶ್ವರೂಪ ತ್ರಿಗುಣ ತ್ರಿವರ್ತ್ಮಾ, ಸವಿಶ್ವರೂಪ ತ್ರಿಗುಣ ತ್ರಿವರ್ತ್ಮಾ, ಪ್ರಾಣಾಧಿಪಃ ಸಂಚರತಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಭಿಃ, ಪ್ರಾಣಾಧಿಪ ಸಂಚರತಿ ಸ್ವಕರ್ಮಭಿಃ, ಪ್ರಾಣಾಧಿಪ ಸಂಚರತಿ ಸ್ವಕರ್ಮಭಿಃ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಂಕಾರಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಹೂ ಈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ? ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಓವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಣಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಯುಗಳು. ಇನ್ ಬ್ರೆತ್, ಔಟ್ ಬ್ರೆತ್, ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್, ಲಬ್ ಡಬ್. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್. ಲಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಡಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭ, ಡಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ. ಆ ಪ್ರಾಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಣ, ಬಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್. ಪ್ರಾಣಾಧಿಪಃ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸ್ವಕರ್ಮಭಿಃ ಸಂಚರತಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಆ ಪ್ರಾಣಾಧಿಪ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. The God is also following you according as your actions. If you are a stupid fellow, he will be also stupid with you. Like Duryodhana. ಅಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತು ಅಧರ್ಮ ಗೊತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ. ಈಸ್ ಅ ಮಹಾತ್ಮ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೋಟರಿ ಆಫ್ ಅಧರ್ಮ. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತು ಅಧರ್ಮ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಬೇಕಾಯಿತು, ಅಲ್ಲ ವರಾಹಾವತಾರ ಬೇಕಾಯಿತು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಧರ್ಮಗಳ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಬರತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ತಿಂದ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತಾರೆ. ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಜೀರ್ಣ. ಸೊ ಇದು ಅಜೀರ್ಣವಾಗ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಂತ. ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡಿಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೈನ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಬೇಕು, ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ when your capacity is to eat 4 dosas, eat only 2. ಇಲ್ಲ 4 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ. ತಿನ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚೀಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಅದೇ ಚೀಲ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾನುಭಾವ ಪ್ರಾಣಾಧಿಪ. ಅವನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಂಚರತಿ. ಏನ್ರಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಸಂಚರ. ಸೊ ಸಂಚರ, ಟುಡೇಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಟುಡೇಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಸಂಚಾರ. ಸೊ ಪ್ರಾಣ ಸಂಚಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೀತಾನೇ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಷೇ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಏನಂತ? ಈ ಪುರುಷ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಾಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಯೋ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಯೋ ಅಂತಃ ಪ್ರಮಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತಿ ಅಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಾಧಿಪ ವಿಶ್ವರೂಪ ತ್ರಿಗುಣ ತ್ರಿವರ್ತ್ಮ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವಿಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ ರಜ ತಮೋ ಗುಣಗಳು. ನೋಡಿ, ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮರಾಜ, ರಜ ಅಂಡ್ ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ದುರ್ಯೋಧನ, ರಾಮ ಸತ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, ರಾವಣ ತಮಸ ಅಂಡ್ ರಜೋಗುಣ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಯಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೇಡ್ತೀವಿ ಆ ಆಯುಷ್ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಯುಷ್ಯಾಮ ಹಯಾಮ ಶಶ್ವತೋ ಆಯುಷ್ ಸೂಕ್ತ ವಾಸನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯುಷ್ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಯುರ್ದೇವತಾ ನಮಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲೋ ಅಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಲೈಫ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್. ನಮ್ಗೆ 80 years 90 years 100 years ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಲ್ ದಿ 80-90 years ಫುಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವ ಆಯುಷ್ಯ ಮಹಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ. ನೋಡಿದ್ರ ಏನು ಆ 3 ಮಾರ್ಗಗಳು ಏನಂದ್ರೆ, ತ್ರಿಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಭೂಲೋಕ ಮಾರ್ಗ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ ಮಾರ್ಗ ಅಂಡ್ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾರ್ಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾಹ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತರ್ಪಣ ಮಾಡೋ ಕೂಡ 3 ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು ಸ್ವಾಹ ನಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಹ ಅಂತರಿಕ್ಷ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಮಹರ್ಷಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಚರತಿ ಸ್ವಕರ್ಮಭಿಹಿ, ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತ್ರಿಗುಣಾಸ್ ಪ್ರಾಲಯನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತ್ರಿಮಾರ್ಗ, ವರ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ, ವೈಕುಂಠ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗ ದಾಮೋದರ ಸಹ ಅಂತ, ವಿಷ್ಣುವೇ ಮಾರ್ಗ. ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಶಿವನೇ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಶಿವನೇ ಕಾಪಾಡೋ, ಓಂಕಾರಪ್ಪನವನೇ ನೋಡ್ಕೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್. ಆ ನರ್ಮದಾ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಮಹಾನುಭಾವ ಶಿವ. ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ. ಅದು ಆ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೋಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಶೋರ್. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಮೆಟ್ಲಿದೆ, ಆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಶಿವ, ವೇರ್ ವಿ ಡಿಡ್ ದಟ್. ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 100 ದೀಪೋತ್ಸವಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ. 100 ಎಷ್ಟೋ ಅದೇ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಧಿಪ ಸಂಚರತಿ ಸ್ವಕರ್ಮಭಿಹಿ ತ್ರಿವರ್ತ್ಮಾ. ಅಂಡ್ ಈ ಅಗ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ, ಈ ಅಗ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮ ಅಂತ. ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಇಸ್ ತ್ರಿವರ್ತ್ಮ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. whatever place that Agni lives is dark, black. Agni is represented for the Kama. That's why Kama Agni ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮ ವೇಗ, ಕಾಮ ಬಾಧ, ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮ ಕರೋತಿ ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ, ಕಾಮ ಕರ್ತ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬೇರೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಈ ಮನ್ಯರಗಾರಿಷೀನ್ ನಮೋ ನಮಃ. ಮನ್ಯರಗಾರಿಷಿನ್ ಮನ್ಯಕರೋತಿ ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ, ಮನ್ಯಕರ್ತಾನಾಹಂ ಕರ್ತ, ಮನ್ಯಕಾರೇತಾನಾಹಂಕಾರಿತ, ಏಷೇ ಮನ್ಯೋ ಮನ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಮ ಅಂಡ್ ಮನ್ಯು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸ್. ಈ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗತ್ತೆ, ತನ್ಮಯಾಹ ಭವೇಮ ಅಂಡ್ ಅಮೃತಾಹ ಭವೇಮ. ವಿ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್, we will become immortal. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ we should thank our Svetasvataropanishad Maharshi to be able to give us the goal. The goal is you should become identified with Paramatma and you should become immortal there with Paramatma. Immortal, not coming back here. Na punaravrittihi yatra gatva na punaravrittihi na punaravrittihi ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್. Just stay there. Okay, we'll stop ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಹೇಳಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್.